ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಯ ದೊರಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋ, ನಯ ದೊರಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಚಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಇದು ವಾರ್ನಿಂಗ್, ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. यूटीवी न्यूज में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ। ये जो सच की आवाज की मुहिम जो हम लोग चला रहे हैं, इसमें इंडी ग्राम इंगलगी ग्राम इंडी तालुका इंगलगी ग्राम का एक मसला जो है वो हमारे सामने आया हुआ है। ये जो मसला है वो अरबी टीचर्स को लेकर है। इंडी ग्राम जो इंडी तालुका इंगलगी ग्राम में ये जो बशीर अहमद मुल्ला जो अरबी टीचर हैं, उन्होंने 23-24 साल से जो है वो अपना कर्तव्य और अपना जो भी अपना फर्ज है वो एक बखूबी ईमानदारी से जो है अरबी स्कूल में निभाते आ रहे हैं। हालांकि उनको एक महीने की भी पगार 23 साल में मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिली। फिर भी ये जो बशीर अहमद मुल्ला साहब हैं, इन्होंने अपने बच्चों का जो इनके ऊपर भरोसा रखकर जो अरबी क्लास को बच्चे अटेंड हो रहे हैं, इनका फ्यूचर खराब ना हो, इस वजह से अपने बीवी बच्चों की परवाह ना करते हुए ये 22-24-23 साल से जो है अपना फर्ज निभाते आ रहे हैं। इसमें इंडी तालुका में जो बानो मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी है, इनको जो है वो अपॉइंट करते हैं 2002 में। 2002 से अब तक, जबकि उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, तो इनके रिटायरमेंट तक इन्हों ड्यूटी अपॉइंट होते हैं। 23-24 साल जो है इन्हों अरबी टीचर, बाकायदा अरबी टीचर होकर वहाँ पर जो है उन्होंने एजुकेशन देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बावजूद भी जो है इनको 22-24 साल तक इनको पगार नहीं मिलती। हालांकि ये बानो मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जो है वो सरकार के तरफ से टीचर्स हाई बोल को पेमेंट लेते हैं हर महीना। लेने के बाद भी जो है बशीर अहमद मुल्ला को जो है पेमेंट नहीं पहुंचा। अपने पेमेंट नहीं मिलने के दूसरा अगर कोई इंसान रहता था तो बोलते थे पगार नहीं मिल रही, मैं नौकरी नहीं करता, मैं छोड़ को जाता हूं। लेकिन वहां के बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे और इनकी मदद करे। इंडी तालुका के जो अंजुमन कमेटी के जो लोग हैं, जो नमाज को आते हैं, जो वहाँ के जिम्मेदार हैं और जो मदद करना जानते हैं, उन्होंने जो है बशीर अहमद मुल्ला साहब को अभी तक जो है मदद करते हैं। ये बानो मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी के तरफ से इनको कुछ भी अभी तक ना वेतन मिला, ना पगार मिली, ना मदद मिली। 23-24 साल बहुत बड़ी बात है। ये 22-23 घंटे कौन इंतजार नहीं करता। और हमारे हुजूर का भी कॉल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा करो। तो फिर इन्हों कहा कि मुसलमान है, इनको शर्म नहीं आती। ये बानो मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी वालों को शर्म नहीं आती कि एक इंसान 24 साल से इन्हें यहाँ पर अरबी टीचिंग कर अरबी क्लास पढ़ाने लगे। और एक इसके अंदर सबसे बड़ी बात और एक आप लोगों को हम जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पर नवाज पठान नामी एक व्यक्ति जो है वहाँ पर इंडी तालुका में वहाँ सरकार की तरफ से अपॉइंट किया जाता है कि तुम्हें टीचर्स कितने देखो, वेरिफिकेशन करो। तो बशीर अहमद मुल्ला आरोप लगा रहे हैं कि नवाज पटेल को 3-4 लाख रुपए दिए कि तुम्हें मेरा पगार रिलीज कराओ। 22-23 साल की पेमेंट आने का है मेरे। तो 50,000, 10,000, 20,000 इनका बोलना है कि थोड़े थोड़े पैसे 4-5 लाख रुपए में
ये जो है एक चौधरी और एक नवाज पठान, क्या नईम चौधरी और नवाज पठान। तो ये हमारा इनको सवाल है, ये जो पठान और चौधरी को, कितने लोगों गरीब लोगों का घर तुम जो है बर्बाद करे? क्या तुमने अल्लाह का डर नहीं, खौफ खुदा नहीं है तुमने? हाँ? फिर तुम्हें चेहरा छोड़े, दाढ़ी छोड़े, अपने आप को मुसलमान बोल को साबित करने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनसे बात करें, ये नवाज पठान और चौधरी से, उन्होंने बोलते हैं हमने किसका भी 1 रुपया लिए नहीं। तो फिर इन्होंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाने की वजह क्या है? हमारे बशीर अहमद मुल्ला के साथ में जो भी उनकी गुजरी, जो भी उनको तकलीफ हुई, कितनी परेशानी उठाए, और इनका कहना है कि इनकी तकलीफ से सुसाइड अटेम्प्ट भी करने इन्हों कोशिश करे थे। फिर मोहल्ले के लोग जो है इनको बचाए, इनको नसीहत दे। और हमारे इस माध्यम के जरिए से हमें इंडी तालुका के जो भी लोग बशीर अहमद मुल्ला साहब को मदद करें, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हमें, कि तुम्हें एक इंसान को जो है बानो मेमोरियल एजुकेशन जो अरबी स्कूल है, एक अरबी टीचर को जो है तुम्हें 23-24 साल तक संभाले। अब इनकी जो दुख भरी कहानी है वो विस्तार से हमें उनकी जुबानी सुना रहे। ये पूरा वीडियो बगैर स्विप करे देखो और कमेंट करो, और ये नवाज पठान और नईम चौधरी को के साथ में क्या कानूनी कार्रवाई करना तुम लोग जो है वो कमेंट के अंदर बताओ। इसी तरीके से नया अपडेट लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। देखिए सच की आवाज सच्चाई के साथ। ಏನು ನೇರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಿದೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ 6 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದು 3 ಗಂಡು 3 ಹೆಣ್ಣು. ಇವರ ಜೀವನ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಜಮೀನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳಲಿದೆ. ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ, ನನಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗೂ ನನಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಬೀಳಲಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇಸಿಯವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೀವನ ಬೀದಿ ಪಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 15 ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗು ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಿಮ್ದು ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗಜ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬರ್ರಿ, ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬರೋಣ. ಅವರು ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ತಿಂಗಳಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಗಜ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷದಿಂದ 1/6/2000 ರಿಂದ
ಇನ್ನುವರೆಗೆ 2026ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಇವರು ಬೀದಿ ಪಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪುನರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮುಂದ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಾನು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ, ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ದೊರಕುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಂತ ನಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರ ಇವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೋರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು? ನಾನು 23 ವರ್ಷ. 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದೇ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಂದು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಖರ್ಚನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದೇನೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಬಹುದು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 23 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಂತ್ರಿ. ನನಗೆ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ಕೋತ ಬಂದ್ರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ DDP ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಗ್ದಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾರು ಸತಾಯಿಸ್ಲಾಗ್ತದೆ? ಹೆಸರೇನ್ರು? ನವಾಬ್ ಪಠಾಣ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತದವರು ನಯೀಂ ಚೌಧರಿ, ಅವರು ತಂದೆಯವರಂತರೂ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಇವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. DDP ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ರಿ? ನಾನು DDP ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೇನ್ರಿ. ಮೊದಲ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದ ಬಳಕ ನಿಮ್ದು ಫೈಲ್ ಪುಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುತಾಬಿಕ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಯವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ? ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಡಳಿತದವರು ಹಾಗೂ ನವಾಜ್ ಪಠಾಣ್ ಖಾನ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರು. ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. 3 ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದರ ಒಳಗ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಉಳ್ಕಿದ 2 ಪೋಸ್ಟ್ದೊಳಗ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಂಡ್ರಿಸಲಾರ್ದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತು, 2 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೀವು 2 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ದು ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು 2 ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸತಾಯಿಸಿದರು ಆ ಬರ್ಕೊಡ್ಲಾಕ. ಅದೂ 2 ವರ್ಷ ಸತಾಯಿಸಿದ್ರು, 2-3 ವರ್ಷ. ಆದ್ರೂ ನವಾಜ್ ಪಠಾಣ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಗಮನಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮಾತು.
ಆದ್ರೂ ಏನಾದ ಅವ್ರು ಏನಾದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ನಾ ಏನಾದ ಮುಂದಿಂದು ಕಾರ್ಯ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರು ನೋಡುದಿತ್ತು ನಾ ಮೊದಲನೇ ಟೀಚರ್ ನಾ ಇದ್ದೆ, ಸತತವಾಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ ನಾ. ಆದ್ರೂ ಏನಾದ ಇವ್ರು ಏನಾದ ನನ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ, ನನ್ಗೆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನಾದ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುತ್ತೇನೆ. ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಏನು ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಕರಾರಾಗಿತ್ತು? ಬೇರೆದವ್ರ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಎಷ್ಟೈತಿ ಈಗ ಈಗ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ ಈಗ ಕನಿಷ್ಠ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನದ, ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಇವರು ಎಜುಕೇಶನ್ 50-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಇದೆ. ಸರ್ ಹಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ? 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆದ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಚಾಲು ಆಗ್ಬೇಕು, 8 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಪಗಾರ ಚಾಲು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಏನದ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದು, ಆದ ಕಾರಣ ಏನದ ಮೆಹರ್ಬಾನರೇ ನಮ್ಗೆ ಏನದ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಿಜಾಪುರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನಾರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅಯ್ಯಲ್ರಿ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈಗ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ದೂರು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತಿನ್ನ 2 ವರ್ಷ ದೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರೀ 4 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ದಾದ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಂದು. 4 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ದಾದ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್, ತಂದೆ ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಸಾಕಿನ್ ಇಂಡಿ. हमारे भाई का नाम बशीर अहमद हुसैन मुल्ला, साकिन इंडी, बानू मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी भारपेट इंडी वाले हमारे भाई को 2022 में क्या है, 2002 में क्या है, ऑर्डर देकर तुम्हारा काम हम करते हैं बोलकर 23 साल से क्या है, इनको 1 रुपया भी पगार नहीं देकर क्या है, इनके साथ बेइंसाफी करते हुए आए हैं। और स्क्रीनिंग कमेटी सीएस साहब, डीडीपीआई साहब, बीओ साहब 2023 में इंगलगी जाकर इन्स्पेक्शन करके स्कूल सही है, बच्चे हैं बोलकर वहां पर जाकर इन्स्पेक्शन करके सर्टिफिकेट क्या है देकर इनका फाइल भी क्या है बेंगलुरु को भेजा गया। भेजने के बाद में क्या है, अरबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले बेंगलुरु से क्या है 5 माहिती क्या है पूछे थे, वो 5 माहिती क्या है इन्होंने जल्द न देने की वजह से ये काम क्या है रुकता गया। क्यों रुका बोले तो इनको काट कर दूसरे एक टीचर को क्या है लेना, इनकी उम्र कम करते हुए आना और इनको हटाना, इनके बदले में दूसरे को लेना, ऐसी मंशा की वजह से क्या है इन्हों बानो मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी वाले अध्यक्ष, उसके साथ में क्या है ईसीओ नवाज खान पठान सर भी क्या है बहुत दिन से ठकाते हुए आज करती कल करती, मुल्ला साहब तुम्हारा काम हम करती, टेंशन मत लो तुम्हें। आज इनकी हालत भूखे रहने की हालत है, पूरी उम्र क्या है कट गई, 4-5 महीने क्या है ने अब सर्विस बाकी है। कोई एकला भी क्या है ने यहाँ को क्या है क्यों मुल्ला साहब तुम्हारी हालत क्या है, क्या कर रही तुम्हें, तुम्हारा गुजारा कैसा गुजरने लगे, ये पूछने वाले कौन भी नहीं है।
अपने फायदे के लिए अगले को नुकसान में डालकर उसकी जान को धोखे में डालकर इस तरह से क्या है एक अरबी टीचर होकर उन्होंने हेडमास्टर बनकर 23 साल से इंगड़गी में खिदमत करते हुए आए, मगर उनको बेइंसाफी क्या है मिली हुई है। मैं सीएस साहब से, डीडीपीआई साहब से और डीसी साहब से गुजारिश करता हूं कि मेरे भाई बशीर अहमद हुसैन मुल्ला इनको इंसाफ दिलाएं। और इन्होंने हेडमास्टर रहते हुए भी क्या है इनको बगैर पूछे एग्जाम को क्या है बच्चों को बिठा रहे हैं, ऐसे धोखाधड़ी के क्या है काम कर रहे हैं। इसलिए बराए मेहरबानी करके हमारे भाई बशीर अहमद मुल्ला इनको क्या है इंसाफ दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद रखते हुए मैं आपके साथ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಿಶಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು ಬಶೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತಾರ. 2002ದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿದವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಾಲಿಗಳು ಅದಾವ. ಟೋಟಲ್ ಇವ್ರು ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಾಲಿಗಳು ಅಂದ್ರ 18 ಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಇವರು ಕೆಲಸ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರ ಬಡವ್ರ ಮಂದಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತ ಯಾರ ಮೆತ್ತಗಿರ್ತಾರಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ದವ್ರು, ಯಾರ ಮುದ್ದ ಮನಸ್ದವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕಿಶನ್ ನಿಮಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇವ್ ನಾವು, ನಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಹಚ್ಚಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನದ್ ಹಿಡಿದ ಕಿಶಂದ್ರ ಇವರು ಒಂದ್ ದಂಧ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇವ್ರು ಕಳೆದ 1996ದಾಗ 96ದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿದವರಿಗೆ 2026 ಐತಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಇವ್ರದು 30 ವರ್ಷ ಬಾನು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕ ಒಳಗೈತಿ. ಇವ್ರದು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೋಗಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಇಂಥ ಮಂದಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡೋದ್ ದಗದ ಇವ್ರದೈತಿ. ಇವ್ರದು ಏನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಳ್ದೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸದ 2023 ಒಳಗೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ 4 ಶಾಲೆಗಳದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಹೋಗಿ 2023 ಒಳಗ 3 ಮ್ಯಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ ಇವ್ರದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಹೋಯ್ತು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ 2024 ಒಂದನೇ ತಿಂಗಳ ಒಳಗ ಇವ್ರದು ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಒಂದ್ 5 ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದ್ ಉಸ್ತಾನಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಸ್ತಾನಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಂದರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರದು ಒಂದ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಮಾಹಿತಿ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಪಠಾನ್ ECO ಉರ್ದು ಸಂಯೋಜಕ ಶಿಕ್ಷಕನವರು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷ ತನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. DDP ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ CS ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ BO ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಏನದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನದ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, 3rd ಪರ್ಸನ್ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ECO ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಪಠಾನ್ 16/10/2025 ಇವರು ಮಾಹಿತಿ, ಇವಾಗ 2024 ಏನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಮಾಹಿತಿ 16/10/2025 ಇವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ರು. ಇವರು ಶಾಲಿ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವ್ರದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತ ಈ ಫೈಲ ಇವ್ರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಇವ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ DDP ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 5/11/2025 ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ಇದೇ ಫೈಲ್ ಏನೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರದವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗ ಒಂದ್ 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಳಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇವ್ರದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಕಾನಿಯಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ದಾಖಲೆ ಒಳಗಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರ ನಮ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ
ಇವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಗಪ್ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಬರೀ ದುಡಿಸ್ಕಿಸಿಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಸೋದು ದಂಡ ಮಾಡ್ರತಾರ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತ DDP ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏನದ ಇದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರ ಸಗೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನತ್ತಂದ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನದ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು. ದುಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಣನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ, ಪ್ರಪೋಸರ್ ಚಾಲು ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ಏನದ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾರ. ಇಟ್ಟು 1,000 ಕೊಡ್ರಿ, ಇಟ್ಟು 1,000 ಕೊಡ್ರಿ, 10,000 ಕೊಡ್ರಿ, 20,000 ಕೊಡ್ರಿ, 30,000 ಕೊಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ನಡೆದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಎಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಾರ. ಆರಾಮ್ ರೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋರು ಇವರು. ಈಗ ಏನದ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಸ್ಲಾಗತ್ತಾರ. ಈಗ ಉಳಿದೇ 4-5 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ದದ. ಅವ್ರ ಪಾಪ 20-25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವ್ರು ತಿಂದಾರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು. ಅವ್ರು ಅದಾರೋ ಸತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಡವರು ರೊಕ್ಕ ತಿಂದು, ಹರಾಮ್ ರೊಕ್ಕ ತಿಂದು ನೀವು ಏನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರೋರು? ಇಂಥವ್ರು ಸರಾಪ್ ಹತ್ತದ ನಿಮಗ. ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕ್ನಾಗ ಎಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನವರು. ಈಗೇನದ ಅವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗೆ ಫೈಲ್ ಏನದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಕೇಸಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾನೆ ಫೈಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರದವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿಮ್ದೇನದ ಆ ಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಾನು DC ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ SP ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಇವ ಪಠಾಣ ಮತ್ತು ಚೌಧರಿ, ಹಮೀದ್ ಚೌಧರಿ, ನವೀನ್ ಚೌಧರಿ, ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾರ ಇವರು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗೆ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಫೈಲ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಏನು ಪಠಾಣ್ ಏನಾದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಸ್ಪೆಂಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರು. ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಇನ್ನ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ನಮ್ದು ಏನಾರೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಅವರು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಚಲೋ. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಚಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಇದು ವಾರ್ನಿಂಗ್, ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಫಜಲುಲ್ ಮುಲ್ಲಾ, इंडी। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।